예, 안녕하십니까. 이번 시간은 팍스뉴스 이걸 해볼 텐데요. Trump lays out hard deadline and ultimatum for Hamas to return the hostages, all of them. Let all hell break out. 이렇게 헤드라인 뉴스가 되어 있는데요. 트럼프가 뭐라고 그러냐면 ceasefire should be cancelled. 휴전이 취소되어야 된다는 거죠. If hostages aren't released, 만약에 인질들이 석방되지 않는다면 by Saturday, 늦어도 토요일 날까지 석방되지 않으면 휴전이 취소돼야 된다. Let all hell break out. 이 말이 자꾸 나오는데요. 모든 지역이 석방되도록 만들어버려라 이거죠. 모든 지역, 온갖 종류의 지역이. 즉 우리말로는 그냥 아수라장이 되게끔 해버리겠다는 건데요. 아수라장을 만들어버리겠다는 겁니다. A situation suddenly becomes violent and noisy. 어떤 상황이 갑자기 폭력적이고 그 다음에 아주 시끄러운 그런 상태가 되는 게 이게 let all hell break out인데요. 특별히 with people arguing or fighting. 특별히 사람들이 어떤 광경을 연출하냐면 서로 말다툼하고 서로 싸우고 그래서 하여튼 엉망진창이 되는 상태 아수라장이 되는 거. 아수라장이 제일 좋을 것 같아요. 사람들이 막 소리 지르고 싸우고 머리 쥐어뜯고 막 야단법석이 나는 게 아수라장이죠. 그래서 아수라장이 되게끔 해버리겠다는 겁니다. 트럼프가 말하자면 if Hamas doesn't return all hostages by noon on Saturday, 하마스가 되돌려주지 않는다면 모든 인질들을 늦어도 이번 정오까지 돌려주지 않으면 the ceasefire should be called off. 휴전은 취소돼야 된다는 거죠. called off, 캔슬입니다. 이거 휴전이 취소되어야 된다. Trump said, 뭐라고 그랬냐면 if Hamas doesn't return all hostages by noon on Saturday, 토요일 늦어도 정오까지 모든 인질을 돌려주지 않으면 he will call for the ceasefire in the Gaza Strip to be cancelled. 이게 맞습니다. call on somebody to do고요. 누구에게 뭐하도록 요구하다. 이거 제가 잘못 표기했는데 call for 맞아요. call for 다음에 사람이 나오는 게 아니고 사물이 나오면요. 그 다음에 그러니까 call for something이 나오고 무엇을 요구하다 call for something 그 다음에 call on somebody to do 누구에게 무엇 하기를 요구하다. 근데 사물일 경우에는 call on 아니고 call for가 맞습니다. 자기가요 트럼프가 요구할 거다라는 겁니다. ceasefire in the Gaza Strip 가자 지구의 휴전이 to be cancelled 취소되어질 것을 요구할 것이다. And let all hell break out 그리고 아수라장이 되도록 만들어버리겠다는 겁니다. Trump made the comments. 트럼프가 이 언급을 했는데 after signing executive orders 여러 행정명령에 서명을 한 후에 어디서 in the Oval Office Monday evening 월요일 날 저녁에 집무실에서 행정명령에 서명을 한 뒤에 when asked if he felt the ceasefire deal should be cancelled 요 질문을 받았을 때 그가 트럼프가 다음과 같이 느끼는지 질문받았을 때 ceasefire deal should be cancelled 이 휴전 합의안이 취소돼야 되는지 그렇게 느끼는지 취소돼야 한다고 he felt that 취소돼야 한다고 느끼는지 질문받았을 때 the president said 말했습니다. That is Israel's decision. 그것은 이스라엘이 결정할 일이다. 이거죠. If all the Gaza hostages aren't returned by Saturday at 12 p.m. 모든 가자 지구의 인질들이 되돌려주지 않으면 늦어도 토요일 날 낮 12시까지 돌려주지 않으면 I would say 나는 다음과 같이 말하겠다는 겁니다. So I would say 해가지고 최소한 cancel the ceasefire 휴전을 취소하시오 라고 이스라엘 쪽에다 말하겠다는 거죠. Trump said in the Oval Office 집무실에서 그렇게 말을 했습니다. Let all hell break out. 이거 완전히 아수라장이 되도록 해버려라 이거죠. Israel can override it. 이스라엘은요 can override an agreement인데 어떤 합의를 무시할 수도 있다는 겁니다. 이스라엘이 can override it. override, supersede, prevail, overrule 그것을 기각시키고 그것을 압도하고 그것을 무시해버릴 수 있어요. 이스라엘이요. 합의를 무시할 수가 있는 겁니다. 지금요. 상대방이 합의를 준수하지 않을 때는 그런 조건을 내걸어서 합의를 무시할 수 있다는 거예요. 하마스는 뭐라고 그러냐면 It's delaying next hostage release. 다음번 인질 석방을 지연시키겠다고 그렇게 말을 했어요. Claiming 주장하면서 ceasefire violation 휴전 위반들 on the part of Israel 이스라엘 쪽에서 휴전 위반하고 있다라고 주장하면서 다음 인질 석방을 딜레이
하겠다라고 말을 하고 있습니다. Trump said, let all hell break out if Hamas doesn't release hostages by deadline. 마감 시간까지 인질들을 석방하지 않으면 이거요 아수라장이 될 거다 이거죠. 트럼프가 강조했습니다. Hamas needs to release all of them. 그들 모두를 석방할 필요가 있다. Not in dribs and drabs. In dribs and drabs가 찔끔찔끔입니다. 찔끔찔끔 하지 말고 몽땅 다 석방해라 이거죠. Saturday at 12 p.m. and after that 이거 토요일 낮 12시 and after that 그 이후에는 I would say 나는 다음같이 말하겠다. All hell is going to break out. 완전 아수라장이 될 것이다. 각오하시오. 라고 말하겠다는 거죠. A Hamas spokesperson said on Monday, 하마스 대변인이 월요일 날 오늘이요 뭐라고 그랬냐면 The terrorist group will delay the next planned release of hostages. 이게 하마스죠. 하마스가요 지연시키겠다는 겁니다. 다음 그 계획된 인질 석방을 딜레이 시키겠다. In the 가자 지구에서 after 뭐뭐한 후에 이렇게 말했냐면 after accusing Israel of violence 이스라엘이 뭐뭐한다고 비난한 후에 violating the ceasefire agreement 휴전 합의안을 이스라엘이 위반한다고 비난한 후에 Parents of American murdered by Hamas 하마스에서 살해당한 미국 사람의 부모님들이 make plea 간청하고 있습니다. To Trump 트럼프에게요. After latest hostage release 가장 최근의 인질 석방 후에 하마스 측에서 살해당한 미국 그 유가족 그 부모님들이 이거 트럼프한테 간청하고 있는데요. Over the past weeks 그런데 그건 그렇고 over the past weeks the resistance leadership has monitored 이것은 하마스 쪽의 발표입니다. 하마스 쪽 발표 내용이 뭐냐면 하마스 대변인이 말한 게 전문이 이렇습니다. Over the past 3 weeks, 지난 3주 동안에 걸쳐서 그래서 너무 길기 때문에 이걸 좀 나누어 놨습니다. 문장은 이거 하나의 문장인데 해석을 하기 위해서 우리가 편의상 이렇게 좀 나누어 놨습니다. 한 4토막으로 나눴는데 이걸 가지고 해석해 보겠습니다. Over the past 3 weeks, 지난 3주 동안에 걸쳐서 the resistance leadership이 이제 하마스죠. 하마스의 리더십이 저항의 리더십이니까 하마스의 리더십이 하마스 지도자들이 has monitored the enemy's violations 이 이스라엘의 위반사항 그 다음에 위반과 실패를 계속해서 감시해 왔는데요. 무엇에 실패했냐면 to fulfill its obligations 이스라엘은 이 철천지 원수가요 위반하고 그 다음에 실패했죠. 뭐 하는데 실패했니? fulfill its obligations 자신의 의무를 완수하는데 실패했습니다. 아니어도 그러면 이 합의안에 의한 의무를 완수하는 데 실패했어요. 이거 위반도 했고 규칙들 위반도 했고 거기에 어떤 것들이 있느냐면 including the delay in allowing the return of the displaced 지연시킨 거예요. 첫 번째 위반이 지연했다는 겁니다. 지연한 거요. in allowing the return of the displaced 피난민이죠. 피난민들이 고향으로 돌아가도록 허용하는 데 있어서 지연시켰다는 겁니다. To the northern Gaza Strip. 가자지구 북쪽으로, 남쪽에서 이제 북쪽으로 고향으로 돌아가고 싶어 하는 사람들, 그 사람들 돌아가도록 하는 데서 허용하는 데서 지연을 시켰다는 거예요. 이게 첫 번째고. 그 다음에 두 번째는 targeting them with direct shelling. 그들을 공격했는데 직접적인 그런 포탄을 퍼부어서 그 직접적인 대포 공격으로 이 난민들한테 피난민들을 공격했다는 겁니다. 이게 두 번째고 세 번째가 shelling and gunfire네요. 이게 두 번째 전체가요. 이 대포 공격과 그 다음에 gunfire 그 총격전으로 대포와 그 다음에 뭐 소총 같은 것으로 소총이나 권총으로 총을 쏘아서 in various areas across 가자 지역 전역의 여러 지역에서 가자 지역 전체에 걸쳐서 여러 지역에서 직접적으로 대포도 쏘고 그 다음에 총격도 가하고 함으로 해서 그들을 겨냥한 거예요. 팔레스타인 난민들을 겨냥한 거예요. 이게 두 번째고 세 번째 위반이 뭐냐면 denying relief supplies of all kinds 모든 종류의 이 구호 물자를 거절한 겁니다. To enter as agreed 합의된 것처럼 이 지역에 들어가도록 가자 지구에 들어가도록 하는 것을 deny 거절했다 이겁니다. 구호물품 모든 종류의 온갖 종류의 구호물품이 합의된 대로 가자지구에 들어가도록 하는 걸 거절했다는 거예요. 이스라엘 측이. 마지막으로 while the resistance has implemented all its obligations 반면에
리지스 저항 세력이요. 즉 하마스는요. 수행해 왔습니다. 그래서 모든 의무를 수행하는 동안에 이스라엘은 크게 세 가지 범주에서 위반했다는 거죠. 협정 위반이다. 그죠? 아부 오베이다, spokesperson for Hamas military wing said. 아부 오베이다가 하마스 쪽의 밀리터리 윙입니다. 군사 조직이요. 하마스의 군사 조직 쪽의 대변인이 그렇게 말을 했습니다. 그러니까 군사 쪽 대변인이 있고 그 다음에 다른 분야는 political and diplomatic 정치 외교 쪽 담당이 따로 있고요. 조직이 하마스에. Therefore, the release of the Zionist prisoners next Saturday. 그래서 석방이요. Zionist 이 시온주의자 이스라엘 사람들 유태인들을 욕할 때 시온주의자라고 그러죠. 아랍 쪽에서는 시온주의자 하면 지들만 살겠다고 대드는 나라 인간들 시온주의에서 선민주의 사상에 의해서 다른 애들은 역같이 여기는 그러니까 이스라엘 그 죄수들 다음 토요일 날 이스라엘 죄수들의 석방이 February 15, 2025 2월 15일인데 will be postponed 연기가 될 거다 until further notice 추가적인 통보가 있을 때까지 그러니까 무기한 연기하겠다는 겁니다. 다음 인질 석방을 무기한 연기하겠다. And until the occupation commits to the occupation이 이스라엘입니다. 이 점령 세력이요. 이 점령 세력이 commits to 약속할 때까지 and provide 그리고 약속하고 그 다음에 두 번째는 제공할 때까지 compensation 보상을 제공해야 된다는 거다. 보상을 해야 돼요. For the entitlements of the past weeks retroactivelly는 소급해서 보상을 해야 돼요. 무엇에 대해서 the entitlement of the past weeks 지난 몇 주 동안의 entitlement 이 가자지구 팔레스타인 사람들이 받을 자격 있는 돈 금액이 있을 건데요. 그거 지난 몇 주 동안에 이 금액에 대해서 소급해서 지불을 약속하고 그 다음에 그 돈을 제공할 때까지 이스라엘이 점령 세력이 그럴 때까지 석방을 안 하겠다는 겁니다. We affirm our commitment to the terms of the agreement. 우리는 우리의 약속을 다시 한번 재확인한다. 이 계약 조건, 이 합의 조건에 대해서 우리가 약속이요, 결의, 우리가 이에 대한 우리의 공약을, 공식적인 약속을 재확인하는 바이다. As long as 뭐뭐 하는 한 조건입니다. 단 우리가 계약 조건을 지킬 텐데 조건이 뭐냐면 as long as, as far as, so long as 조건이 뭐냐면 뭐뭐 하는 한 The occupation remains committed to them. 점령 세력이 그들의 그 약속이요. 그들의 그 약속에 대해서 remains committed 그런 약속된 상태, 굳은 의지를 갖고 있는 상태에 있는 한 그들이 한 약속에 대해서 여기 내면 정확하게 the terms of the agreement 그들의 그 계약 조건, 그들이 지켜야 될 계약 조건에 대해서 계속해서 굳은 그런 공약을 하고 있는 한 아니면 굳은 의지를 가지고 있는 한 하겠다는 겁니다. 근데 이스라엘이 그러지 않으니까 우리가 계약 조건 안 지키겠다는 거죠. 이스라엘 하마스 in the midst of 무엇의 와중에 있다는 건데요. About 6-week ceasefire 지금 6주간의 휴전의 중간에 있습니다. During which 이 6주간의 휴전 기간 동안에 하마스 has committed to releasing 약속했어요. 석방하겠다고 33 hostages 33명의 인질을 석방하겠다고 captured in October 7th, 2020 attack 2023년 10월 7일 공격에서 포획한 그때 체포한 33명의 인질을 석방할 거라는 겁니다. 이 6주간 동안에 in exchange for 무엇과 교환 조건으로 nearly 2,000 Palestinian prisoners 거의 2,000명에 달하는 팔레스타인 죄수들이요. 이스라엘 깜빵 여기저기에 수용된 2,000명의 거의 2,000명의 팔레스타인 교환 조건으로 33명을 풀어주기로 하마스가 약속했는데요. The two sides have carried out 5 swaps. 양측이 그동안에요. 5번 이렇게 교환을 수행했습니다. 5번이나 교환했어요. Since the ceasefire went into effect. 휴전이 반려된 이래로 지난달이 반려된 이래로 went into effect 반려된 이래로 휴전이 반려된 이래로 결과적으로는요. freeing 21 hostages 그래서 21명의 인질들을 이제 하마스가 석방을 했고 and more than 730 Palestinian prisoners 그리고 이스라엘은 730명이 넘는 팔레스타인 죄수들을 이미 석방했어요. 21대 730이다 이거죠. The next exchange 다음 교환은요. scheduled for next Saturday 다음 토요일 날로 예정이 되어 있는데 calls for 3 more Israel hostages to be freed 3명 더 추가로 이스라엘 인질들이 석방되어질 것을 요구합니다. 무엇과의 교환 조건으로 hundreds of Palestinian prisoners 수백 명의 팔레스타인 죄수들과 교환 조건으로 달랑 3명
석방을 요구하고 있는데요. Hamas announcement to stop the release of Israel hostages, 이스라엘 인질들의 석방을 중지하겠다라는 하마스 측의 이 발표는 is a blatant violation, blatant 아주 노골적인 뻔뻔한 뻔뻔한 blatant 양심 얼굴에 가죽 깔았니? 얼굴에 원래 뭐 피부 가죽이지만은 철갑을 둘렀니? 이거 아주 뻔뻔한 위반이다. of the ceasefire agreement, 이 휴전 합의안의 뻔뻔한 위반이에요. And the house is released deal. 그리고 휴전 합의안과 그 다음에 인질 석방 합의의 뻔뻔한 위반이다. 라고 이스라엘 디펜스 미니스터, 이스라엘 국방장관 이름이 이스라엘 캐치죠. 그 사람이 월요일에 말을 했습니다. I've instructed the Israeli Defense Forces, IDF, 나는 이스라엘 군에게 명령했다는 겁니다. To maintain the highest level of readiness, 가장 높은 수준의 준비를 계속 유지하시오. 준비 상태를 유지하시오. For any possible scenario in Gaza. 가자에서 어떠한 가능한 시나리오가 있을지도 모르니까 그거에 대비하기 위해서 가자에서 어떠한 가능한 시나리오에 대비해서라도 준비 아주 가장 높은 수준의 대비를 하도록 명령했어요. And to fortify the defense of Israeli community. Fortify, 강화하는 거죠. 이스라엘 지역사회들의 그 방어를 강화하도록 명령했다는 겁니다. To maintain, 그다음에 to fortify 두 가지를 하도록. We will not allow a return to the reality of October 7th. 우리는 허용하지 않겠다. 10월 7일의 현실로 돌아가는 거예요. 그런 무방비로 있다가 무참히 당하는 그런 상황으로 돌아가는 것을 허용하지 않겠다. Hamas released 3 gaunt, frail-looking Israeli hostages. 하마스는요, 석방했는데 3명의 곤트는요, thin, skinny, lean, bony, 뼈만 앙상하게 남은 frail은 weak, fragile, feeble, 아주 약한, 기운이 다 빠져버리게 보이는, 아주 약해 빠지게 보이는 이스라엘의 인질들을 석방했습니다. 3명을 석방했는데 모조리 다 삐쩍 마르고 그 다음에 힘이 하나도 없어 보이는 이스라엘 3명. civilians, 민간인들입니다. 엘리 샤라비 52, 올 레비 34, and 오하드 벤 아미 56. 그렇나요? 이 3명 중에 34살이 있다고요? 전혀 그렇게 보이지 않았는데 전부 다 노친애가 돼가지고 지금요. On Saturday, 토요일에 after forcing them to speak at a handover ceremony. 거기다가 그냥 풀어준 게 아니고요. 이 총든 하마스 총든 애들이 이 인질들한테, 이스라엘 인질들한테 강요했죠. to speak, 연설을 해. 핸드오버 세레머니, 인수의식에서요. 이 죄수들을 이스라엘에 넘겨주는 이런 인수인계 그 세레머니에서 그 이야기해 하니까 다 고맙습니다. 하마스 우리한테 잘해줘서 고맙습니다. 전부 그런 식으로 하죠. 왜냐? 총이 바로 옆에 있으니까요. 총을 다 들고 있으니까 고맙습니다 하고 강제로 이야기하고 풀려난 겁니다. Israel in turn freed 183 Palestinian prisoners that day. 이스라엘은 그에 대한 반대급부로 그날 똑같은 날 183명의 팔레스타인 죄수들을 석방시켰습니다. On Sunday, 일요일에 Trump commented on the conditions of the released Israeli hostages. 트럼프가 코멘트했는데 무엇에 대해서? 이 여건에 대해서요. 이 석방된 이스라엘 인질들의 석방의 여건에 대해서 뭐라고 했느냐면 saying they looked like Holocaust survivors. 이 3명이 뭐처럼 보였냐면 홀로코스트 생존자들처럼 보이더라 이거죠. And like they haven't had a meal in a month. 그리고 마치 그들이 한 달 동안 한 끼도 못 먹은 것처럼 보이더라. I don't know how much longer we can take that. 나는 모르겠다. 얼마나 더 오랫동안 우리가 이런 상황을 우리가 감수할 수 있을지, 우리가 이런 상황을 우리가 받아들일 수 있을지, 얼마나 더 오랫동안. 너무나 치욕적이다 이거죠. Trump said, referring to the treatment of the hostages. 인질들의 이 대접에 대해서 이야기하면서요. 그리고 추가적으로 뭐라고 하냐면, you know, at some point, 어느 시점인가는 we are going to lose our patience. 우리가요, 우리의 인내심을 잃어버릴 거다 이겁니다. 성질 낼 거다 이거죠. 오케이, 거기까지요.